This call is now being recorded. Okay. So, hi students. Today we are discussing about session 3 of unit 2 straight lines. So, ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದು straight lines ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So, we just recap what are the things we have discussed in the previous session. ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So, in the previous session, we have discussed about problems on slope or gradient of a straight line. So, problems on slope, they are given that is 2 points. They are asked to find the value of k or x like that. Then they are given another problem. There they are given 2 points and they are asked to find theta. Theta find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. We have discussed that one. Then intercept of a line. Intercept of a line, there are two intercepts, x-intercept and y-intercept. X-intercept can be written as a comma 0. Y-intercept can be written as 0 comma b. And we have represented those x-intercept and y-intercept on a plane. Okay. Then we discussed about multiple choice questions and assignment questions. Now, in this session, we are going to discuss about intercept form of a straight line. Then problems on intercept form, assignment questions, and multiple choice question. This is the another form of a straight line, that is intercept form of a straight line anta heli. So we are discussing about that one in this session. So what is intercept form? So previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು intercepts ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ವೈ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ವೈಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಓ ಎಕ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅನ್ನ ನಾವು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ intercept form. So the equation of a line which makes intercepts a and b on x-axis and y-axis is x by a plus y by b equal to 1. Okay, so as you know from the previous class that ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು x intercept ಯಾವುದು, here it is a is the x intercept. Then what is the y intercept? This is b is the y intercept. Okay na? So x intercept is a, y intercept b ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು x intercept a ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು y intercept b ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು intercept form of equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is x divided by a plus y divided by b equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. So it will be x by a plus y by b equal to 1. That means you can observe now here. So this is a x plane. This is a x axis, positive x axis. This is positive y axis. Idu positive y axis agide. Okay. So then this line, ee line idiyalla. Okay. So ee straight line tagondidivi. This straight line cuts x axis at a, and that straight line cuts y axis at b. Then this one OA, that is what we call it as x intercept. OB is called as y intercept. Okay na? So then OA na ನಾವು small a ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, that is x intercept. Then OB ಅನ್ನ small b ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, that is y intercept. Therefore x by a plus y by b equal to 1 is the intercept form of a straight line. So ನಿಮಗೆ x intercept ಗೊತ್ತಿತ್ತು, y intercept ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get the equation of a straight line. Okay, so that is the intercept form. So
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ y is equal to mx plus c. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ plus y by b equal to 1. So this is the formula we are known here. Okay, now we have to directly go on problems on intercept of a straight line. Very simple things idu. So find the equation of a straight line whose intercepts are 3 and 5 on the axis. So they are given to find the equation of a straight line whose intercepts are 3 and 5. So generally ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಜನರಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಲಿ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ a is equal to 3 and b is equal to 5. a means what? This is x intercept. Okay, x intercept, this one. Then what is this one? b is y intercept. This is y intercept. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Then what we know that equation of straight line, that is they are given intercepts ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ intercepts ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ what is the equation of straight line? x by a plus y by b equal to 1. That is slope intercept form. Then in the place of a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, then b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ that's what we have done. In the place of a we have written 3, in the place of b we have written 5. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x by 3 plus y by 5 equal to 1 ಆಯಿತು. Now we have to take LCM and simplify. So 3 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. What will be the LCM here? 3 ಮತ್ತೆ 5 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 3 ಮತ್ತೆ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 3 ಮತ್ತೆ 5 ಬರ್ಕೊಂಡು LCM ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ನೋ ದಟ್ 3 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ ಆಗತ್ತೆ, 5 ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಸರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ LCM ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಮತ್ತೆ 5 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 into 5 is what? 15. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ 3 into 5 15. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 3 ಇಂದ 15 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ LCM ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ 15 by 3. ಸೊ 15 by 3 ಅಂದ್ರೆ 3 1s 3 5s ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ 5 ನ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ 5x. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 5 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 1s 5 3s ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ 3 ನ ಇಲ್ಲಿ y ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ LCM. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು LCM ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆ LCM ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 5x plus 3y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 15 ಅನ್ನ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 15 ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 5x plus 3y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 15 ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 5x plus 3y is equal to 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ ಪ್ಲಸ್ 15 ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 15 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus 15. 5x plus 3y minus 15 equal to 0. And that is the required equation of the straight line. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5x plus 3y minus 15 equal to 0 is the required equation of the straight line. Very simple problem. ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. when they are given
ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನೀವು ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದೆನ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ LCM ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಜನರಲಿ RHS 0 ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. Now we move on to the next problem here. Find the equation of straight line passing through 4, -1 and whose x-intercept is twice of y-intercept. ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 4, -1. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 4, -1 ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. 4, -1 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜನರಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜನರಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಆಗಿದ್ದು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2b ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ by definition they are given x intercept is twice of y intercept, so therefore a is equal to 2b. That's what we have to take. Okay, then what is the formula for equation of straight line? Slope intercept form enide, x by a plus y by b equal to 1 ide. X divided by a plus y divided by b equal to 1. So in the place of a ge namge ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2b ಬಂದಿದೆ. So in this place of a we have to substitute 2b. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2b ಬರೀರಿ. So it becomes x divided by 2b plus y divided by b equal to 1. Okay. Then again if you take LCM here, so ಇಲ್ಲಿ 2b is the one term, 2b then another b one term ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, b ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ b ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 2b. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ LCM. ಸೊ 2b ಮತ್ತೆ b ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ LCM ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ b ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ b ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನ 2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯೋದು. ಸೊ b ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2b. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ, ದಟ್ ಈಸ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2b. ಸೊ LCM, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ LCM ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2b ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೆನ್ 2b ಇಂದ 2b ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1 ಅನ್ನ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x. ದೆನ್ b ಇಂದ 2b ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, b ಮತ್ತೆ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿಯೋದೇನು 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 ಅನ್ನ y ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2y is equal to 1. So when you take LCM is 2b, then 2b ಇಂದ 2b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ಆ 1 ಅನ್ನ x ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ x ಪ್ಲಸ್ b ಇಂದ 2b ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ 2 ಇಂದ y ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2y. So x plus 2y divided by 2b equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Then multiply this 2b here, cross multiply ಮಾಡಿ, so it becomes x plus 2y equal to 2b ಆಗುತ್ತೆ. It becomes x plus 2y equal to 2b. We call it as equation number 1. ಯಾಕೆ, ನಮಗೆ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We have to find equation of a straight line, but b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, 4, 1 ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ,
by using this point 4 comma minus 1 we have to find the value of x. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ x plus 2y equal to 2b ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 4 minus 1 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಬರೀರಿ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಬರೀರಿ, then you get the value of b. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ತಗೊಂಡು get the value of b. So x is 4, we have written x is 4, then 2 into y is -1, we have written that is equal to 2b ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. So that is 4 plus 2 into -1 plus 2 into -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ -2 ಆಗುತ್ತೆ. So it remains with 4 minus 2. What is 4 minus 2? That is 2 here. So 2b ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 4 minus 2 2 ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Then if you cross multiply this ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you divide this 2b is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2b ಇರೋದ್ರಿಂದ 2b ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಾನು 2 ಬರಿತೀನಿ, ಅಥವಾ you can write it as b is equal to 2 divided by 2 that is equal to 1 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ x plus 2y b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 into 1 is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ 2b is equal to 2 ಆದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ b is equal to 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ it becomes x plus 2y equal to 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ it becomes -2 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x plus 2y minus 2 is equal to 0 is the required equation of a straight line. So that is the required equation of a straight line. X plus 2y minus 2 is equal to 0 is the required equation of a straight line. Hope you understood. ಇಲ್ಲಿ x intercept a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, y intercept b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. They are given a is equal to 2b, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, because x intercept is twice y intercept. That means x intercept is a, twice of y intercept ಅಂದ್ರೆ 2b. So equation of straight line ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ intercept form x by a plus y by b equal to 1. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2b ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, then take an LCM and simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we got x plus 2y equal to 2b ಆಯ್ತು. Then ಆ ಒಂದು 2b ನಲ್ಲಿ b ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 4 -1 ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ b is equal to 1. ಆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ it becomes x plus 2y equal to 2. Therefore x plus 2y minus 2 equal to 0 is the required equation of straight line. Now we move on to another problem. Find the equation of straight line passing through the point 2, 2 and whose x intercept is 3 times the y intercept. Same problem as it is when what we done in the previous one. ಅಲ್ಲಿ 2 times y intercept ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 times y intercept ಇದೆ. So as usual x intercept ಅನ್ನ a ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y intercept ಅನ್ನ b ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then they are given x intercept is 3 times y intercept. So that is a is equal to 3b ಆಯ್ತು. Then write equation of straight line x by a plus y by b equal to 1. Then a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3b ಬರೀರಿ. In the place of a write 3b. So x by 3b plus y by b equal to 1. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3b ಬರ್ದಿದೀವಿ. Then y by b equal to 1. As usual ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಕಂಡಿಡಿದ್ವಲ್ಲ LCM, ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು. 3b ಮತ್ತೆ b ಎರಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು b ಇರೋದ್ರಿಂದ b ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, b ಇಂದ 3b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3, b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ b into 3 into 1 we get 3b is the LCM. So if you take 3b is the LCM, 3b LCM ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 3b ಇಂದ 3b ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 1. ಸೊ 1 into x is x ಪ್ಲಸ್ b ಇಂದ 3b ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3. ಸೊ 3 ನ y ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ 3y ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ 3b ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ x plus 3y is equal to 3b.
x plus 3y equal to 3b ಬರುತ್ತೆ. So again we call it as equation number 1. Again ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? 3b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ or b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. So they are given equation of straight line passes through the point 2,2 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So in this equation 1 put x equal to 2 and y is also 2. ಈ ಒಂದು equation 1 ನಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's what we have written. So x is equal to 2 and we have taken y is equal to 2. So that is 2 plus 3 into y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay. So that is equal to 3b. 2 plus 3 into 2, that is equal to 3b. So that is 3 into 2, 6. 6 plus 2 is 8. So 3b is equal to 8. ಇಲ್ಲಿ 3b ನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ so in the place of 3b just replace 8, no problem. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8/3 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 8/3 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 8 ಬರೋದು. there is no difference at all. So 3b ಜಾಗದಲ್ಲಿ substitute 8. So if you substitute 3b is equal to 8 in equation 1, we get x plus 3y ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ and 3b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. x plus 3y is equal to 8. Then e 8 ಅನ್ನ shift to this side. Okay. So it becomes x plus 3y minus 8 equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore x plus 3y minus 8 equal to 0 is the required equation of the straight line. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ equation ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. That is x plus 3y minus 8 equal to 0. Then we will do another one here. Same. Find the equation of straight line passing through the point 1, minus 2. 1, minus 2 ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and making equal intercepts on axis. Equal intercepts ಅಂದ್ರೆ both x intercept ಮತ್ತೆ y intercept ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. So they are saying that both x and y intercepts are same. 1 minute. Okay. So they are saying both x intercept and y intercepts are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು intercepts ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So therefore what we can take here, x intercept is a, then y intercept is b, then they are given both intercepts are equal ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we can take here a is equal to b. Okay. Then again we have to use same formula, x by a plus y by b equal to 1. That is the slope intercept form of a straight line. Then ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐದರ್ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ b ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ a ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ b ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ because both are same. ಹಾಗಾಗಿ it comes with x by b plus y by b equal to 1. And you are observing ಎರಡರದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಗ ಎರಡರದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ LCM ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, b ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೀವು x b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ x, ಪ್ಲಸ್ ಈ b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ y ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x ಪ್ಲಸ್ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು b. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಡನ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ 1, minus 2, ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 1, ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x put 1, in the place of y put -2 in equation 1. ಸೊ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ b ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ what is 1 minus 2? That is -1. So the value of b is -1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ x 1, y -2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Therefore we get the value of b is -1. ಆ -1 ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. So what it becomes, x plus y is equal to, in the place of b we write -1. b ಜಾಗದಲ್ಲಿ -1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Then ಆ -1 ಅನ್ನ just shift to this side. Okay, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ -1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. So we get
x plus y plus 1 equal to 0. Hence, x plus y plus 1 equal to 0 is the required equation of the straight line. So ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ equation ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. All these three problems are same. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 times x y intercept, second next problem ಅಲ್ಲಿ 3 times y intercept, and ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Okay, now we are moving on to another one. Find the equation of a straight line passing through the point minus 2 comma 5 and whose intercepts are equal in magnitude but opposite in direction, opposite in sign. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ minus 2 comma 5 ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ, y intercept is b, and they are given, they are equal. So a equal to b, but they are opposite sign. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. So we taken a is equal to minus b. Then ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ b ಹಾಕಿ. So it becomes minus x by b. Here it is. a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ b ಹಾಕಿದ್ರೆ it becomes minus x by b plus y by b equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. As usual, LCM will be same. LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ, b will be the LCM. Then b LCM ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ b ಇಂದ b ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಇಂಟು y is y equal to 1. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಉಳಿಯುತ್ತೆ. We taken as equation number 1. Then that equation passes through minus 2 comma 5. So equation 1 ಅಲ್ಲಿ x ಗೆ minus 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y ಗೆ 5 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So minus x ಇದೆ. So that means here it is minus of minus 2. Minus of minus 2 ಇದೆ. Minus of minus 2 ಏನಾಗಿದೆ, plus 2 ಆಗಿದೆ. Plus y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ is equal to b. Therefore b is equal to 5 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಆಗುತ್ತೆ. Now substitute those values in equation 1. It is minus x plus y and b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ವೈ ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ it becomes minus y. minus x ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ y ಆಗುತ್ತೆ. then what it remains, x minus y plus 7 equal to 0. minus x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ x, ಪ್ಲಸ್ y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ y. then plus 7 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. we are not shifting that one. okay, therefore x minus y plus 7 equal to 0 is the required equation of the straight line. ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 7 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 1. ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 7 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. So that's what we are getting, x minus y plus 7 equal to 0. Either you can do like this or itara x y na ee kade shift madidre we get the required solution. So that is the required equation of straight line. So now we are going to find another one. ಸ್ವಲ್ಪ different ide. Find the equation of a straight line passing through the point minus 8 comma 6 which cuts off intercepts on the axis in the ratio 2:3. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 2:3. ಇಲ್ಲಿ the point is line is passing through the point minus 8 comma 6 ಇದೆ, no problem. Then ಇಲ್ಲಿ which cuts off the intercepts on x axis at
ರೇಷಿಯೋ 2:3. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ A:B, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ 2:3 ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ, ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಗಳ ರೇಷಿಯೋ A:B ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 2:3 ಇದೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, A divided by B equal to 2 divided by 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. That ratio we will write it as A by B equal to 2:3 ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬಿ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ A is equal to 2B divided by 3. When they are given ratio here, we have taken A:B is equal to 2:3. Therefore, we have to write it as A by B equal to 2/3. Then A is equal to 2B divided by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Then substitute that one in the equation of a straight line. X by A plus Y by B equal to 1. A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2B/3 ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2B/3 ಬರೀರಿ. In the place of A, write 2B/3. So x divided by 2B divided by 3 plus y divided by b ಆಯ್ತು. ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 3x divided by 2b plus y divided by b equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Then you know 2b ಮತ್ತೆ b ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LCM? 2b, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 2b ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ LCM. ಸೊ 2b LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 2b ಇಂದ 2b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 into 3x is 3x. Then b ಇಂದ 2b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 2 into y is 2y. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈ 2b ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 3x plus 2y equal to 2b ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2b/3 ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಬಂತು. ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 3x/2b plus y/b ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಈ 2b ಮತ್ತೆ b ಇದ್ದಾಗ LCM ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2b ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, 2b ಮತ್ತೆ b ಇದ್ದಾಗ ನೀವು b ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ b into 2 into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? b ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that's why we have taken b into 2 into b is 2b ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2b ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. then 2b ಇಂದ 2b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 into 3x is 3x. then b ಇಂದ b ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 2 into y is 2y, that is equal to 1. so 3x plus 2y equal to ಏನಾಯ್ತು? 2b ಆಯ್ತು. and they are given this equation passes through -8, 6. so in the place of x put -8, in the place of y substitute 6 in equation 1. so x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -8 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. so -8 into 3 -24, 6 into 2 12, then it is equal to 2b. so ನೀವು 2b ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ 2b ನೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ. so therefore 2b is equal to what? 12 minus 24 ಅಂದ್ರೆ it is -12. therefore 2b is -12. ಆ ಒಂದು -12 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 becomes 3x ಇದೆ 3x, 2y ಅಂಡ್ 2b ಜಾಗದಲ್ಲಿ -12 ಬರುತ್ತೆ. ಆ -12 ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3x plus 2y plus 12 is equal to 0. So that is the required equation of the straight line. Almost these 4 problems are same type. Firstly, x is equal to a is equal to 2b. Next problem ali a is equal to 3b. Then adra admele a is equal to b. Then previous problem a is equal to -b. And here a is to b equal to 2:3 ratio ide. So that means we have to take a is equal to 2b divided by 3. Okay. So based on that I have given some problems here. Find the equation of straight line passing through 6, -6 and having its intercepts on the y-axis
equal to twice its intercepts on x axis. ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ x intercept twice of y intercept ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ y axis intercepts 2 times of x ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, b is equal to 2a ಬರ್ಕೋಬೇಕು. b is equal to 2a ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be very easier one. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತೆ y ಜಾಗದಲ್ಲಿ -6 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ a equal to 2 and 3. ಸೊ a equal to 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b equal to 3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x by a, y by b equal to 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ x intercept is twice the y intercept. That means a is equal to 2b ಇದೆ, and which passes through 4,1 x ಮತ್ತೆ y. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x y 5 y -4 and x and y intercepts in the ratio 7:5. That means we have to write a by b equal to 7 by 5, which implies a is equal to 7b divided by 5. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. And here equation of straight line passing through 3,4 x y, and the intercepts are equal in magnitude and opposite in sign. Equal ಇದೆ but opposite in sign ಅಂದ್ರೆ -b. So ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ you can solve this. Okay, now we discuss some multiple choice questions. Okay, so the equation of a straight line whose intercepts are -2 and 3 on the axis is. ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, a is equal to -2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ b is equal to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. a is equal to -2, b equal to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 4 ಚಾಯ್ಸಸ್. 3x + 2y + 6 = 0, 3x - 2y + 6 = 0, 3x - 2y - 6 = 0, and 2y - 3x - 6 = 0. So we will solve this one. What is the formula for intercept form? X by a plus y by b equal to 1. So substitution ಮಾಡಿ, x divided by a ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 plus y divided by b ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3, that is equal to 1, which implies ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಲಿ, 2 3s ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ LCM ಆಗುತ್ತೆ. 3 2s are 6. ಸೊ 2 ಇಂದ 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into -x is -3x, ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂದ 6 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2, ಸೊ 2 into y is 2y, that is equal to 1. ದೆನ್ ಈ 6 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -3x plus 2y equal to 6 into 1 is 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲಿ -x ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೈಡ್, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ -3x ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ +3x, +2y ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ -2y, +6 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ -3x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, +3x, +2y ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, -2y, +6 = 0. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? 3x - 2y + 6 = 0 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ option B, 3x - 2y + 6 = 0. Hope you understood. Next, the equation of straight line whose intercepts are -1 and -1 on the axis are. ಇಲ್ಲಿ intercepts -1 -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ what is the equation of straight line ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what is that? Options: x + y + 1 = 0, x - y - 1 = 0, x + y - 1 = 0, and y - x - 1 = 0. Let's start this. What are the intercepts they are given? A is equal to -1 and b is equal to -1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the formula? X by a plus y by b is equal to 1. Substitute ಮಾಡಿ, it becomes x by -1 plus y by -1 equal to 1. Then ಎರಡು -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ -1 will be the LCM. So x plus y by -1. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. x plus y by -1 = 1. ಈ -1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ x plus y = -1 into 1 is -1. ಆ -1 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ
it becomes x plus y minus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ it become plus y equal to 0. So that is the required equation of straight line. ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, x plus y plus 1 equal to 0. Therefore the right answer is option A, x plus y plus 1 equal to 0. So that is the required straight line. So we just summarize what are the things we have discussed in the session. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so in this session we have discussed about intercept form of a straight line. Intercept form ಯಾವುದು? x by a plus y by b equal to 1. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we have discussed about problems on intercept form. Problems on intercept form ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then we discussed about assignment questions, and then we discussed about multiple choice questions. Okay, so then what we are discussing in the next session? So in the next session we are discussing about slope intercept form. That's what I said, slope intercept form, that is y is equal to mx plus c baratte. Then adra mele simple problems we will solve, simple problems on slope intercept form. Then we discuss some assignment questions, and we will discuss some multiple choice questions. So that is what we are going to discuss in the next session. So thank you for watching this session. Thank you very much.